توحید ہے تو سکون ہے، اگر توحید کے اندر گڑبڑی ہے تو زندگی میں ٹینشن ہے. یاد رکھیے آپ توحید کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جتنا روزی دے رہا اسی کے اوپر تم رضامند ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ہمارے پاس روزی روٹی نہیں ہے، اب تم روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے حرام اڈوں کو اپنا لو، حرام طریقوں کو اپنا لو. جب حرام طریقوں کے ذریعے سے تم پیسہ کمانے لگو گے تو اللہ کی قسم یعنی اللہ کی تقدیر کے اوپر تم بھروسہ نہیں کر رہے ہو. اللہ رب العالمین نے باقاعدہ لکھ لیا یہ بندہ اتنا کمائے گا، محنت کرتے رہو. اللہ کا ذکر کرنے کے بعد نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ کا نام لینے کے بعد اللہ کا نام لینے کے بعد دنیا میں تلاش میں نکل جاؤ، رزق کی تلاش میں نکل جاؤ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ کو بھی بھول جاؤ اور اس کے بعد تم حرام. انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے مسجد توحید میں پہلی بار خطبہ دینے کا موقع ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ مسجد حاضہ سے جتنے بھی خطبات ابھی ہو رہے ہیں سارے خطبات کتاب و سنت کی روشنی پر مبنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جتنے بھی علماء کرام مسجد کے اندر آتے ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں، اس کے جو بانی حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کاموں کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں اللہ تو بہترین بدلہ عطا فرما. آمین. ٹاپک آپ کو معلوم ہے اور آپ نے بینر میں دیکھا ہی ہوگا. ٹاپک ہے سکون کہاں. آج کل ہم اور آپ اگر نظر دوڑائیں گے اپنے آس پاس میں، اگل بغل میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، اپنے رشتہ داری میں، تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے پریشان بہت ہے، ٹینشن بہت ہے، کماتا بہت ہے لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہے. پیسہ بہت ہے
بعض لوگوں کے پاس پیسے ہی میں کھیل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ٹینشن بہت زیادہ ہے. کسی کو آپ دیکھیں گے اچھا بنگلہ ہے، گھر کے اندر ساری فیسلٹی موجود ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آدمی ٹینشن میں مبتلا ہے. اور بعض لوگوں کو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ایسے گھرانوں کے بچے باقاعدہ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں. آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، فلمی دنیا کے بڑے بڑے اسٹاروں کو آپ نے دیکھا آتم ہتیا کرتے ہوئے. آپ نے یونان کا ایک ارب پتی آدمی، اس کو بھی سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، یونان کا ایک ارب پتی آدمی بڑا پیسوں کا مالک تھا، انتقال ہو گیا. اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اتنی تمام کے تمام جائیداد کا وہ مالک بنی. اتنا پیسہ ہونے کے بعد اس نے ایک نکاح نہیں کیا، ایک شوہر سے دل نہیں بھرا، سکون نہیں ملا تو اس کو ریجیکٹ کیا، دوسرے کو اپنایا، دوسرے کو ریجیکٹ کیا، تیسرے کو اپنایا، تیسرے کو ریجیکٹ کیا، چوتھے کو اپنایا، صرف سکون پانے کے لیے. آخر کار 37 سال کی عمر میں اس خاتون، اس لڑکی کو اسی کے باتھ روم کے اندر ہارٹ اٹیک سے ان کا ڈیتھ ہو گیا. ٹینشن. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ساری چیزیں ہیں لیکن زندگی کے اندر سکون نہیں، آرام نہیں ہے. کبھی کبھی کوئی آدمی، غریب آدمی سوچتا پیسہ آ جائے گا تو سکون آ جائے گا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اولاد آ جائے گا تو سکون آ جائے گا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں میرا گھر مکان بن جائے گا سکون آ جائے گا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں اس علاقے کا میں مالک بن جاؤں گا سکون آ جائے گا. ظاہر سی بات ہے تمہاری اپنی اپنی سوچ ہے، تم اپنے اعتبار سے سوچتے ہو، تم اپنے اعتبار سے جاننے کی کوشش کرتے ہو کہ یہ چیز حاصل ہونے کے بعد مجھے سکون مل جائے گا. تم یہ سمجھتے ہو اتنی دولت اور اتنا پیسہ میرے پاس آ جائے گا، اس کے بعد میری زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا. اور جب اتنا پیسہ کما لیتا ہے پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا سوتے سمے وہ نیند کی دوائی لے کر کے سوتا ہے. اور سکون حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ شراب کا استعمال کرنے لگتا ہے، شراب پینے لگتا ہے. پوچھا جاتا ہے تم شراب کا استعمال کیوں کرتے ہو؟ جواب میں کہتا ہے مجھے ٹینشن اتنا زیادہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں تاکہ مجھے سکون مل جائے. کبھی شراب پینے کی کوشش کرتا ہے. سکون حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا طوائف خانوں میں جاتے ہوئے سوچتا ہے چلو خواہشات کو کہیں پہ ختم کر دیں، اپنی جنسی سیکس کو بجھانے کے لیے الگ الگ گڈھوں میں جا کر کے باقاعدہ غلط کام کرتا سکون پانے کے لیے. لیکن سکون کے بجائے اس کی زندگی میں ٹینشن آ جاتا ہے. غلط کام کرنے کے بعد جیسے نکلتا ہے اس کو ٹینشن ہونے لگتا ہے کہ میں کتنا برا پاپ کر کے میں آیا ہوا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، اگر سکون اگر اس چیز میں ہوتا تو یورپ کی دھرتی کے اندر دیکھو، یورپ کی سرزمین کے اندر دیکھو، وہاں پر ساری چیزوں کی آزادی ہے، جس کو جو چاہے مل کر کے آپس میں وہ کام کر سکتا ہے، وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن آپ نے یورپ کے اندر بھی آتم ہتیا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سکون شراب میں نہیں، جب سکون گھروں کے اندر بھی نہیں مل رہا ہے، جب سکون ان پیسوں کے اندر اور ان دولت کے گدوں کے اندر بھی نہیں ملتا ہے، تو ذرا بتاؤ سکون کہاں ہے؟ اب قرآن تلاش کرتے ہیں، اور جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اے قرآن تو بتا ہمیں سکون کہاں ملے گا؟ سکون کے لیے ہم نے پیسہ جمع کیا، سکون حاصل کرنے کے لیے ہم نے گاڑیاں خریدی، سکون حاصل کرنے کے لیے ہم نے مکان بنائے، سکون حاصل کرنے کے لیے ہم نے الگ الگ ذرائع کو اپنایا، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے. اللہ کہتا ہے اے میرے مومن بندو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر تمہیں سکون چاہیے تو ایمان والے بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ. الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. فرمایا جن لوگوں نے ایمان لایا
ایمان لانے کے بعد ظلم کو نہیں ملایا، ایمان لانے کے بعد شرک کا کام نہیں کیا، یعنی اللہ کو بھی مان رہا اور قبر والوں کو بھی مان رہا ہے، اللہ کو بھی مان رہا اور مزاروں میں جا کر کے چادریں چڑھا رہا ہے، اللہ پر بھی توکل ہے تو غیروں کے اندر بھی توکل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کے اوپر ذرہ برابر توکل نہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمائے ایمان لانے کے بعد اس نے شرک کے اڈوں کو نہیں اپنایا، اس نے شرک کے تمام اڈوں کو بائیکاٹ کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کسی بابا کے درگاہ میں نہ گیا، کسی مزار سے کوئی مطلب نہ رکھا، اللہ رب العالمین کے اوپر ایسا ایمان لایا، اگر روزی روٹی جو بھی کچھ مل رہا اسی کے اوپر وہ راضی ہے، اسی کے اوپر وہ خوش ہے۔ الذین آمنوا، ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا، شرک نہیں کیا، فرمایا اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، انہی لوگوں کے لیے سکون ہے، انہی لوگوں کے لیے راحت ہے، انہی لوگوں کی زندگی میں سکون ہے۔ پتہ یہ چلا توحید سکون کا پہلا دوائی ہے، پہلا علاج توحید ہے۔ توحید ہے تو سکون ہے، اگر توحید کے اندر گڑبڑی ہے تو زندگی میں ٹینشن ہے، یاد رکھیے آپ۔ توحید کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جتنا روزی دے رہا اسی کے اوپر تم رضامند ہو جاؤ، یہ نہیں کہ ہمارے پاس روزی روٹی نہیں ہے، اب تم روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے حرام اڈوں کو اپنا لو، حرام طریقوں کو اپنا لو۔ جب حرام طریقوں کے ذریعے سے تم پیسہ کمانے لگو گے تو اللہ کی قسم، یعنی اللہ کی تقدیر کے اوپر تم بھروسہ نہیں کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ لکھ لیا یہ بندہ اتنا کمائے گا، محنت کرتے رہو۔ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، نماز پڑھ لینے کے بعد، اللہ کا نام لینے کے بعد، آپ اللہ کا نام لینے کے بعد دنیا میں تلاش میں نکل جاؤ، رزق کی تلاش میں نکل جاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ کو بھی بھول جاؤ اور اس کے بعد تم حرام اڈوں میں چلے جاؤ۔ آج کل حرام طریقوں کو ذرا دیکھیے، موبائل کے ذریعے سے دیکھیے، حرام طریقے کے پیسے کمانے کے کتنے ایپ کھلے ہوئے ہیں۔ حرام طریقے سے کمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ آج کل دیکھ رہے ہیں اولاد، آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے عقیدے کے اندر کتنی بڑی گڑبڑی ہے۔ ٹینشن یہاں نہیں ہوگا، ایک بچہ دو بچہ ہوا، اب باقاعدہ بچے دانی کو آپریشن کے ذریعے سے ختم کروا دیتا ہے، اور آپریشن اس بچے کو رحم مادر میں مار دیتا ہے۔ تصور کیجئے آپ ہی کتنا بڑا پاپ ہے۔ ہاں، ایک ڈاکٹر آپ کو بولے کہ اس بچے کی پیدائش پہ اس کی ماں کی جان کا خطرہ ہے، تو علماء کا ایک الگ فتویٰ ہے کہ ماں کی جان جا رہی ہو تو اس وقت ماں کو بچانا زیادہ اہم ہے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ نے پہلے ہی سمجھ لیا ہے، اور دو کے بعد زیادہ بچہ ہم نہیں لیں گے، کیونکہ اس کو پالے گا پوسے گا کون؟ یعنی اللہ کی تقدیر کے اوپر تم راضی نہیں ہو، تمہارا ایمان کمزور ہے، تمہاری توحید کمزور ہے، ظاہر سے بات تیری زندگی میں ٹینشن تو آئے گا، تمہاری زندگی میں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد شرک کو نہیں ملایا، ایمان لانے کے بعد ظلم کو نہیں ملایا، ایمان لانے کے بعد اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، اللہ نے جو اس کو دے دیا تقدیر کے اوپر پورا راضی رہا۔ کبھی کبھی ہوتا نہیں، کسی کا کوئی مر گیا، انتقال ہو گیا، یا پھر بزنس کے اندر گڑبڑی آ گئی یا تجارت ڈوب گیا تو ٹینشن کے مارے بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ان کا بیٹا ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے بخاری کے اندر یہ واقعہ سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں سے اور 3 بیٹوں سے نوازا، لیکن ایک بھی بیٹا دنیا کے اندر زندہ نہ رہا، ایک بھی بیٹا دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہا، پیدا ہونے کے بعد انتقال کر گیا۔ ابراہیم جب یہ پیدا ہوئے، اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد یہ چھوٹا سا بچہ ہے، محمد رسول اللہ کے گود میں یہ بچہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یہ بچہ جب
दम तोड़ देता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सहाबा कराम कहते हैं अल्लाह के नबी आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं ये मोहब्बत का एक अलामत है, मोहब्बत की वजह से फितरी चीज है आंसू निकलना। लेकिन आज हम ऐसी अपनी जबान से कैसे कोई ऐसा जुमला न निकालेंगे जिसकी वजह से हमारा रब नाराज हो जाए। व इन्ना बिफिराक़िका लमहज़ूनून, ऐ सहाबा गमगीन तो जरूर हो लेकिन मैं अपनी जबान से अल्लाह के लिए कोई ऐसा जुमला नहीं निकालेंगे जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो जाए। आज देखिए किसी का इंतकाल हो जाए, माथा कैसा आदमी कैसा जमाना जाहिलियत के तरह अपने कपड़ों को फाड़ता है और कैसे कैसे करता है। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, इसका मतलब अल्लाह की तकदीर के ऊपर उसको भरोसा नहीं है। टेंशन यहां है, तौहीद के अंदर गड़बड़ी हमारे समाज के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने उसको अगर लिखा उसकी जिंदगी में करोड़पति बनना, बनेगा। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, इससे बढ़कर के कोई दौलत नहीं हो सकती है। अरबपति है लेकिन अल्लाह के कसम आप ये भी सुने होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर 500 साल पहले गरीब लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। गरीब का मतलब यह हुआ कि वो तौहीद वाला होना चाहिए। दुनियावी एतबार से वो गरीब जरूर है लेकिन ईमान के एतबार से इतना मजबूत होना चाहिए। क्या हुआ, वो बिल्डिंगों में रहता है, हम झोंपड़ी में रहते हैं, अल्लाह ने मेरी तकदीर में यही लिखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तौहीद मजबूत होना चाहिए। इसी वजह से आप देखिए तौहीद जिसके पास हो उसकी जिंदगी के अंदर सुकून होता है। तौहीद के अंदर गड़बड़ी हो तो कभी इस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी इस मजार में दौड़ा तो कभी उस मजार में दौड़ा। मेरे भाइयों, सुकून कहीं नहीं, कहीं सुन लिया नहीं इससे भी बड़ा बाबा है तो चल वहीं पे, सुकून है ही नहीं मेरे भाइयों। सुकून तौहीद के अंदर है। तौहीद वाला बनिए, ईमान वाला बनिए। पहला काम तौहीद होना चाहिए। नंबर 2, दूसरा काम जो हमें करना है वो अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र हमेशा होना चाहिए। सुबह करो तब भी अल्लाह का जिक्र, शाम करो तब भी अल्लाह का जिक्र। और खास करके अल्लाह ताला ने जिक्र करने के लिए 5 टाइम जो तुम्हारे लिए फर्ज किया है, 5 टाइम जो तुम्हारे लिए फर्ज किया है, सुबह के वक्त फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 टाइम जो तुम नमाज अदा कर रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। मेरे भाइयों, ये जिक्र नहीं है बल्कि ये सुकून का जरिया है। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु, दिलों को सुकून चाहते हो तो मोबाइल के अंदर जो सॉन्ग है और जो तुम भोजपुरी गाना सुनते हो इसके अंदर सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें दुनिया के अंदर शराब के अड्डों में सुकून नहीं मिल सकता, दवाई खा करके तुम सुकून हासिल नहीं कर सकते, तवाइफ के अड्डों में जाकर के गलत काम करके तुम सुकून नहीं पा सकते। अगर सुकून तुम्हें चाहिए, वल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। फरमाया दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह का जिक्र पहुंचाती है। अल्लाह का जिक्र ही तुम्हारे दिलों को सुकून देगा। आज अल्लाह का जिक्र होता है, जुमे के दिन भी अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी देखो, अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला रोए जमीन में कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करने वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह की हम्दो सना बयान करने वाला कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र नबी ने करके बताया कि जब सुबह अपने घर से निकलो तो ये दुआ पढ़ो, जब घर के अंदर एंट्री करो तो ये दुआ पढ़ो, खाओ तो ये दुआ पढ़ो, खाने के बाद ये दुआ करो, बिस्तर में जाओ तो ये दुआ पढ़ो, बिस्तर से उठो तो ये दुआ पढ़ो, अपने सवारी में चढ़ो तो ये दुआ करो, अपने बीवी से मुलाकात करो तो ये दुआ पढ़ो, मस्जिद में जाओ तो ये दुआ पढ़ो, मस्जिद से निकलो तो ये दुआ करो, बिजनेस का स्टार्ट करो तो ये दुआ पढ़ो। यानी अल्लाह का जिक्र हर सेकंड में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके भी तो बताया मेरे भाइयों। लेकिन आज हमारी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र नहीं है, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता है, याद रखना वो जिंदा नहीं मुर्दा है। सुन लीजिए आप। और हम उन मुल्लाओं जैसी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ बहकी बहकी बातें आपको नहीं करेंगे।
आओ हम बुखारी का हवाला से वो हदीस बयान करते हैं। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बा, जो अल्लाह को याद करता है उसकी मिसाल और जो अल्लाह को याद नहीं करता उसकी मिसाल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं याद करने वाला मसलुल हय जिंदा है और जो अल्लाह को याद नहीं करता है वो अल्लाह को याद नहीं करता, वो मुर्दा है, मुर्दा। बॉडी बिल्डर है, जिस्म है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह की दृष्टि और अल्लाह की नजर में वो इंसान जिंदा नहीं, मुर्दा है। तसव्वुर कीजिए, अल्लाह को याद करने वाला जिंदा है और अल्लाह को याद करने वाला दिलों को सुकून मिलता है। आज देखिए जुमे का दिन होकर के कितने लोगों ने अल्लाह को याद किया, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं। सुबह के वक्त कितने ने फजर की नमाज पढ़ी, कितने ने कुरान की तिलावत की। कुरान के अंदर भी सुकून है, तिलावत कुरान के अंदर सुकून है। आज हमारे यहाँ के नौजवान, आज हमारे यहाँ की लड़कियां, आज हमारे समाज के ज्यादातर लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं मौलवी साहब, मोबाइल जब देखते हैं और वो रील और शॉर्ट वीडियो, उसी में तो सुकून मिलता है। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम हरम शरीफ के अंदर जाइए और अच्छे अच्छे कुर्रा की कुरान की आयतों की पढ़ने की तिलावत सुनिए। हरम शरीफ आज भी अगर आप पढ़ेंगे कुरान की एक आयत का तर्जुमा आपको मालूम नहीं है, अगर खाना काबा के अंदर आप नमाज पढ़ रहे हो और हरम शरीफ सऊद शेख सुदैस अब्दुर्रहमान सुदैस से पढ़ा रहे हो, शुरैब पढ़ा रहे हो, जो हम ही पढ़ा रहे हो, और दूसरे कुर्रा जब कुरान की तिलावत करते हो तो ऐसा लगता है दुनिया के अंदर इससे ज्यादा सुकून देने वाली चीज या कोई भी म्यूजिक मुकाबला कर ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा सुकून कुरान सुनने में आता है, लेकिन आज हमारे घरों के अंदर ये सिस्टम हमने गायब कर दिया। जुमे के दिन कम से कम इतना तो कर सकते हो, एक बॉक्स अपने घर के अंदर लगाओ, फजर की नमाज पढ़ो, बच्चों को पढ़वाओ, अल्लाह का जिक्र कराओ और सूरह बकरा लगा दो, सूरह कहफ लगा दो, सूरह मुल्क लगा दो, सूरह मुनाफिकून लगा दो, दूसरी सूरतें आप लगा दो। ये माहौल कौन बनाएगा? जिम्मेदारान ये माहौल बनाएंगे मेरे भाइयों। और कहते मौलवी साहब हमारा टेंशन बहुत ज्यादा है, टेंशन को हमने पाला है, दीनी माहौल है नहीं, घर के अंदर इस्लामी माहौल है नहीं, गैरों का माहौल अपने यहां आ चुका है। इसके वजह से कितनों करोड़ रुपया कमा लीजिए, अल्लाह की कसम सुकून नहीं मिल सकता है। अल्लाह का जिक्र आपका बेटा नहीं कर रहा, आपकी बेटी नहीं कर रही, आपकी बीवी नहीं कर रही, आप नहीं कर रहे, करोड़ों के मालिक बन जाओ, सुकून नहीं मिल सकता। आपको पता है, आपको मालूम होगा, अब्दुर्रहमान अमवी अंदुलुस का बहुत बड़ा बादशाह, 50 साल तक हुकूमत किया उसने, और जब मरा, मरते वक्त उसने कहा था कि मुझे दुनिया में सुकून नहीं मिला, 14 दिन सिर्फ मुझे सुकून मिला, मुझे सुकून ही नहीं मिला। इतना बड़ा बादशाह जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन वो कह रहा मुझे सुकून नहीं मिला। दीन नहीं, इस्लाम नहीं, ईमान नहीं, अल्लाह का जिक्र नहीं, सारी आयशाएं, आराइश, आराम, सारी चीजें अवेलेबल होने के बावजूद वो अपनी जबान से कहता है मुझे सुकून नहीं मिला। सऊदी अरब के अंदर एक डॉक्टर का वाकया आपने सुना होगा। डॉक्टर के पास एक मरीज आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, बड़े बड़े अकाबिर उलमा इस वाकया को नकल करते हुए लिखते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा धड़कन बड़ी तेज से बढ़ता है, एकदम बेचैनी होने लगती, क्या करूं, दिल धक धक करने लगता है। डॉक्टर ने उसको देखा, समझा, बूझा, उसको बताया कि फला टाइम तुम आओ। वो आया, इत्तेफाक से उस वक्त जिस वक्त बुलाया था आजान का टाइम था। मुअज्जिन के आजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मरीज उस आजान की आवाज को सुनने लगा और डॉक्टर ने उसके सीने को चेक किया। आजान जब तक दी जा रही थी उस आदमी की धड़कनें आराम कर रहा था, यानी उतनी तेजी उसके धड़कनों के अंदर नहीं थी, यानी उसका जो दिल का जो धड़कन था वो आराम से धीरे धीरे जैसा चलना था वैसा चल रहा था। जैसे आजान खत्म हुई वैसे फिर उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी।
डॉक्टर ने उसको मशवरा दिया, आजान अल्लाह का नाम सुन रहे हो और तुम्हारे दिलों के अंदर सुकून मिल रहा है, तुम अल्लाह को अपना लो, ईमान वाले बन जाओ, हो सकता है इसकी वजह से तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो जाए। डॉक्टर की इस बात को सुनने के बाद उसने कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ईमान वाला बन गया, नमाज पढ़ने लगा, कुरान की तिलावत करने लगा। ये करने के बाद उसके अंदर जो धड़कन की बीमारी थी वो बीमारी खत्म हो गई। मेरे प्यारे साथियों, फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून तो अल्लाह का जिक्र पहुंचाता है। सुकून हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि अल्लाह का जिक्र अपने, और जिक्र करने का तरीका हमने अलग अलग तरीके से अपनाया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जैसा जिक्र करने का तरीका बताया वैसा अल्लाह का जिक्र नहीं करता है। जिक्र जैसा करना चाहे वैसा कर नहीं रहा है। नबी ने जिस तरीके से बताया उसी तरीके से अल्लाह का नाम लेना होगा, उसी तरीके से नमाज पढ़नी होगी, तब सुकून मिल सकता है। नबी के तरीके से हट करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कंकरी में पढ़ो, पत्थरों में पढ़ो, इसमें पढ़ो, उसमें पढ़ो, आपने वो सुना होगा कि बाकायदा ऐसे लोगों को अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने बताया कि ये बिदअत है जो तुम काम कर रहे हो, हालांकि वो कह रहा था सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, वो अलग अलग पत्थरों में नाम ले रहा था। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का नाम लो, लेकिन नाम उसी तरीके से लो जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नाम लेने का तरीका बताया है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए, हालात देखिए, आज मुसलमानों के अंदर अल्लाह का जिक्र भी नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका अपने पास मौजूद नहीं है। नमाज पढ़ रहा है, अपने तरीके पे पढ़ रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे नमाज पढ़िए, जो तरीका बताया गया, सुकून मिलेगा। अल्लाह के जिक्र में सुकून है, ईमान में सुकून है, अमल साले में सुकून है, हलाल कमाई में सुकून है। लेकिन मेरे भाइयों, मुसलमानों के अंदर हराम कमाई आ चुकी है। मुसलमानों के अंदर अमल सालेह के बजाय अमल बुरी तरीके से जो अमाल है वो समाज के अंदर राइज हैं। बुरे लोगों की सोहबत में लोग रह रहे हैं और उसके बावजूद कहते हैं मेरी जिंदगी में टेंशन है, सुकून चाहिए तो तौहीद वाले बनो, शिर्क के अड्डों को छोड़ो, बाबाओं की दरगाहों को छोड़ो, अल्लाह की दरगाह को पकड़ो, अल्लाह के यहाँ जिक्र तलाश करो, अल्लाह को याद करो, इसी के अंदर सुकून मिलेगा। वरना दुनिया में किसी दौलत और किसी दवाई के अंदर सुकून आपको नहीं मिल सकता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही तुम्हें सुकून दे सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको जैसा कि मालूम है खुतबा जुमा बड़ा ही शॉर्ट होता है, मैंने चंद अहम बातें आपके सामने रखी है। इससे यह पता चला कि हम कितना अच्छा बिल्डिंग बना लें, मकान बना लें, एसी लगा लें, मार्बल लगा लें, टाइल्स लगवा लें, कुछ भी अपने घर के अंदर कर ले, वो घर सुकून नहीं दे सकता जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम न लिया जाता हो, अल्लाह का जिक्र न किया जाता हो, कुरान की तिलावत न की जाती हो। वो घर आपके लिए टेंशन का जरिया बन जाएगा, वो फैमिली, वो बच्चे आपका टेंशन का जरिया बन जाएगा। जो फैमिली और जो बच्चे अल्लाह का नाम लेने वाले ना हो, जिस तिजारत के अंदर और जिस बिजनेस के अंदर अल्लाह का नाम लेकर के बिजनेस ना किया जाए, वो बिजनेस तुम्हारे लिए टेंशन का जरिया बनेगा। इस वजह से मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम, क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, उस अल्लाह के नाम से सुबह करो, उस अल्लाह के नाम से शाम करो, उस अल्लाह का जिक्र कम से कम 5 मरतबा दिन में जरूर करो। 24 घंटा मत करो, लेकिन 1 घंटा जरूर अल्लाह को दो, सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे ला जो तरीका सुकून अपनाने का है, अल्लाह हमें उन तरीकों को अपनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। ये कौम गलत रास्तों में आ चुकी है। ये नौजवान ज्यादातर लड़कों को देख के रील बनाने में लगा हुआ है, शॉर्ट वीडियो बनाने में लगा हुआ है। रोजाना जब तक के पूरा मोबाइल का नेट खत्म न कर ले तब तक इसको सुकून नहीं मिलता है। जब तक अपने गर्लफ्रेंडों से बात न कर ले सुकून नहीं मिलता। अल्लाह की कसम, ये सुकून नहीं, ये टेंशन है, टेंशन है। अगर सुकून चाहिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाओ, अगर सुकून चाहिए तौहीद को अपनाओ, सुकून चाहिए तो अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, और अगर तिलावत नहीं कर सकते हो तो कम से कम तिलावत सुनो और सुनने सुनाने का माहौल अपने यहाँ पैदा करो। आज मुसलमानों के अंदर कुरान ताकों में रख दिया गया है। कुरान ताकों में सजाने का नाम नहीं है। कुरान अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे खिलाफ में गवाही देगी, और ये कुरान बोलेगा
कि इस कुरान को इन लोगों ने छोड़ दिया था। वकाल रसूल या रब्बी इन्ना हाज़ल कुरान महजूरा, ये रसूल अल्लाह के यहाँ कहेंगे कि अल्लाह ये मेरी उम्मत है, आए अल्लाह ये मेरे मानने वाले, इसने कुरान को पुसे पुष्ट डाल दिया था, आए अल्लाह ये वही कौम है, ये मेरी उम्मत है जिसने कुरान को ताकों में रख दिया था। रमजान का महीना आता था, कुरान पढ़ता था और 11 महीने कुरान खोल करके नहीं देखता था। मेरे प्यारे साथियों, कुरान से दिल लगाओ, अल्लाह के कानून को अपनाओ, अल्लाह ने जो करने का हुक्म दिया उसको करो, अल्लाह जिन कामों से बचने का हुक्म दिया है उससे बचो। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे अल्लाह जो बातें बताई गई अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह समाज के अंदर बेशुमार बुराइयों ने जन्म ले लिया है। बहुत से लोग होते हैं, जुमे का दिन है कोई तैयारी नहीं, जुमे के दिन अपना लेटरिन बाथरूम, आदमी बताइए तैयारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सुबह से कर रहे हैं, सुबह से नहा रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। ईद का दिन बोला गया, जुमे के दिन ईद का दिन है। अब बताइए ईद का दिन की तैयारी कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से होनी चाहिए। आज मुसलमान जुमे का दिन भी भूल जाता है और कभी कभी किसी को देखिए लास्ट में आता खुतबा सुनने के लिए। मेरे भाइयों, यह सिर्फ खाना पूरी करना नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जुमे की कितनी फजीलत बयान की है। कभी मौका मिला तो आपको मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे ला हम जमी मुसलमानों को किताब और सुन्नत के रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। हमें खुद की इस्लाह, अपने परिवार की इस्लाह, अपने माशरे की इस्लाह करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। बारे ला अल्लाह की तकदीर पर जैसा भरोसा करना चाहिए और जिस तरीके से रजामंद होना चाहिए, अल्लाह हमें उसी तरीके से अल्लाह की तकदीर पर राजी होने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।